जय जगन्नाथ पिलामाने समस्तंकु स्वागत। आज वीडियो रे तू मानकर साहित्य बहिर माटी आमर मा ए सुंदर पदभागटर बा कविताटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। आसो कथा हेबा। एक नंबर चित्र रे कौन सब देखुछ तो देखो पिला माने ए चित्रटी कोन देखिबो तो एठारे कौन सब देखुछ आमे एटी गोटे स्त्री लोकटी कोन ना चक साहाय्य सुरे तैयारी करुछंती एवं एठारे दीप हांडी माठिया हैला इत्यादि एटी कोन माटी पात्र सब थुआ हेची। तो तांको पाखरे गोटे पुरुष लोक बसिछंती हैला। तो ए कथा हम देखुछ ना नै तेनु एहाकु लेखिबा। उत्तर लेखिबा चित्र रे जने महिला कुंभार चक साहाय्य रे माटी पात्र तैयारी करुछंती तांको पाखरे जने पुरुष बसिछंती एवं चारि पाखरे अनेक माटी पात्र कलश और दीप रखा जाइछि। 2 नंबर चित्र रे स्त्री लोकटी कोन तैयारी करूछि तो चित्र रे एठी पिला माने कोन तैयारी करूछि कलश बा सुरेई लिखि दबा हला सुरेई बा कलश लिखि देले भी चलिबो हला। तापरे 3 नंबर पुरुष लोकटी कोन चिंता करूथिबो बोली तुमे भाबुछ जेहेतु स्त्री लोकटी कोन हांडी माठिया माटी पात्र गरुचंती तो एटी पुरुष लोकटी देखि कि कोन चिंता करूथिबे तो ए हांडी माठिया गुडी को लेकी कोन केमती बाजार रे भल रे बिक्री करिवे एवं तांकर परिवार पोषिबे तो ए कथा चिंता करूथिबे ना नै पुरुष लोकटी तो ए कथा लिखिबा। तो एहार उत्तर लिखिबो पुरुष लोकटी बोधुए चिंता करूछंती किपरि एई प्रस्तुत होइथिबा माटी पात्र गुडी को बाजार रे बिक्री करिवे एवं परिवार रो चलनी किपरि भल रे हेबो हला एठी लिखि दबो एवं हला ए भली भाबे एहार उत्तर लिखि दबो। 4 नंबर माटी काम करूथिबा लोक केउ ठारू माटी आनुथिबे तो माटी पिला माने केउ ठारू आना जाय नदी गुड़ा पोखरी गुड़ा बिल हला एथुर सब ना नै तो उत्तर लिखिबा। तो एहार उत्तर लिखि दबो माटी काम करूथिबा लोक साधारणतः नदी कूळरू बा पोखरी गुड़ारू चिकिटा माटी आनी थांती बा एठी बिलरू मध्ये लिखि परिबा हला बिलरू। 5 नंबर तुमे माटी कुंपी रे साइति थिबा पैसा को नै कोन करबो पिला माने तो मान सब कुंपी अछि ना नै तो कुंपी रे डेली कोन पैसा पकांते ना नै तो पैसा जेतेले रखी रखी आस्ते आस्ते बहुत पैसा हे जिवो हला तो से पैसा को नै कोन करबो। उत्तर माटी कुंपी रे साइति थिबा पैसा को मु मोर पाठ पढ़ा पई आवश्यक होतिबा बही खाता किंबा कलम किनिबारे व्यवहार करिबी अथवा तुम लिखि परिबो कोनोसी जरूरी समय रे बा अन्य को सहायता करिवा पई व्यवहार करिबी हला। एई भली सब आंसर गुडका देबो हला लिखियो। तापरे भाव ओ लेख भाबी कि लिखियो तो प्रश्न 1 नंबर काहा ठारू हमें कोन उपकार पाऊ हमें सब काहा ठारू कोन उपकार पाऊ कर देछि बिल तो बिल रो कोन हमें उपकार पाऊ एहार उत्तर लिखिबा। तो एहार उत्तर लिखियो पिला माने हला तो बिलरू आमे विभिन्न प्रकार शस्य जथा धान मुग बिरी एवं पनिपरिबा पाई थाउ चासी बिलरे काम करी आम पई खाद्य जोगाई थाए। तापरे चुल्ली पिला माने चुल्ली रु कोन आमे उपकार पाऊ तो चुल्ली सहाय्य रे आमे खाद्य रंधन करि थाउ एहा हमकु गरम एवं स्वादिया खाद्य प्रस्तुत करिवारे सहाय्य करे। तापरे खणी तो खणी बहुत मूल्यवान अमूल्य संपद अटे तो आमे सेतिर कोन उपकार पाऊ लिखिबो। उत्तर खणी रो आमे विभिन्न प्रकार मूल्यवान खनिज द्रव्य जथा कोयला लुहा पत्थर हला एवं विभिन्न धातु पाई थाउ जहा हमर शिल्प और दैनंदिन जीवन रे बहुत काम रे आसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि 2 नंबर पढ़ बुझ और लिखिबा। तापर कोन करिया ना प्रथमे पढ़िबा तापर बुझि कि लिखिबा। माटी काम करूथिबा लोकर काम तुमरो काम तो प्रथमे माटी काम करूथिबा रो हला लोकर नीतिदिनिया घटना लिखिबा और तुमरो जेहेतु तुमे जने छात्र हला किंबा छात्री तो तुमरो नीतिदिनिया घटना कोन सब आमे लिखिबा बुझ परलो। तो प्रथमे करे
ମାଟି ଆଣିବା। ତ ମାଟି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ କଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ନାଇଁ। ତ ତୁମେ କଣ କରିବ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗ ମୁହଁ ଧୋଇବ ହେଲା। ତ ମୁହଁ ଧୋଇବା କାମ ହଉଛି ତୁମର। ତାପରେ କଣ କରିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି, ମାଟି ଆଣିବା ନା ନାଇଁ, ତାପରେ ଲେଖିଦବା ମାଟି ଚକଟିବା ହେଲା। ମାଟି ଚକଡିବା। ତାପରେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିଛ, ତାପରେ କଣ କରିବ, ବ୍ରଶ କରିବ ଆଉ ଗାଧେଇବ ହେଲା। ବ୍ରଶ କରିବା ଓ ଗାଧେଇବା ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଗରେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଆଣିକି କଣ କରୁଛି, ଚକଟିଛି, ତାପରେ କଣ କରିବ, ତାପରେ ସେ ଚକ ଘୁରେଇକି କଣ କରିବ, ମାଟି ପାତ୍ର ସବୁ ଗଢିବ ନା ନାଇଁ, ଲେଖିବ ଚକ ଘୁରାଇ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ପିଲାମାନେ କରିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଥିରେ ହଉନି, ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଚକ ଘୁରାଇ କଣ କରିବ, ପାତ୍ର ଗଢିବା ହେଲା। ସେ ତାର ଚକରେ ପୁରେଇକି କଣ କରିବ, ମାଟି ପାତ୍ର ସବୁ ଗଢିବ। ତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଶ କରି ସାରିଛ ହେଲା, ତାପରେ କଣ କରିବ, ପାଠ ପଢିବା ଆଉ ଲେଖିବା ହେଲା। ପାଠ ପଢିବା ଓ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି କଣ କରିବ, ବ୍ରଶ କରି ସାରିକି ପାଠ ପଢାରେ ବସିଯିବ ହେଲା। ପାତ୍ରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବ ହେଲା। ପାତ୍ରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖେଇବ, ତ ତୁମେ କଣ କରିବ, ତୁମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ହେଲା। ସ୍କୁଲକୁ ଏଠି ଲେଖିଦବା ଯିବା। ଏଠି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ସାଇଜ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ତା ତଳକୁ ତା ତଳ ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା। ତ ସେ ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବ, ତ ପାତ୍ରକୁ କଣ କରିବ, ଯୋଡିକି ପୁଣି ପାତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଲା, ପାତ୍ରକୁ ପୋଡି ପିଲାମାନେ ହେଲା, ପାତ୍ରକୁ ପୋଡି କଣ କରିବ, ଟାଣ କରିବ ହେଲା। ସେ କଣ କରେ ନା, କୃଷକ ଖାଲି ଶୁଖେଇ ଦିଏ ନା, ଶୁଖିଲା ପରେ ଯୋଉ ନାଲି ନାଲି କିମ୍ବା କଳା ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେ କାହିଁକି ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ ମାଟି ପାତ୍ର, ତ ପୋଡିବା ଦ୍ଵାରା ହେଲା। ତ ସେ କଣ କରିଲା ନା, ଶେଷରେ ସେ ପାତ୍ରକୁ ପୋଡିକି ଟାଣ କରିବ ହେଲା। କି ପିଲାମାନେ, ମାଟି ପାତ୍ର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ। ତ ତୁମେ କଣ କରିବ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲ, ଆସିକି ଖେଳିବ ଆଉ ହେଲା। ଖେଳକୁଦ କରିବା, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ତ ତୁମ ମନରୁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଲେଖିପାରିବ। ତମର ପାଠ ପଢିବା, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ, ତୁମର ପାଠ ପଢିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନା, ତ ସେଗୁଡିକ ଲେଖିଦବ। ତ ସେ ତାର ମାଟି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଖେଳ। 1 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରକୁ ମୂଳକୁ ଆଣି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ ଓ ଲେଖ। ତ ଦେଖ, ଆମେ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଯାହା ହବ, ସେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ବାଡ, ବାଡ ଡ ହଉଛି ଶେଷ ଅକ୍ଷର, ତ ତାକୁ ମୂଳକୁ ଆଣିଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଡବା ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ ଲେଖିବା। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଏଠି ଅଛି କି ରଡ, ରଡ ଡ ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ହେଇଯିବ ଡର। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କି ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଗଢ, ଗଢକୁ ଢଗ କରିଦବ ଆଉ ହେଲା। ବା ତୁମେ ଢମଣା କରିପାରିବ ହେଲା, ଏମିତି ଯାହା ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଡାକ, ଡାକକୁ ଆମେ ଯଦି କ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଗଢିବା, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କଣ, କମଳା। ତ ଆଉ କଣ ହବ, ତୁମେ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ତାପରେ ଧମ, ଧମ ମ ଅଛି, ତେଣୁ କଣ କରିବା, ମ କୁ ମୂଳକୁ ଆଣିଲେ ମଟର। ଦୀପ ପ ଅଛି, ତ ପ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଥମେ ଆଣିଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ପଥର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ସବୁ ତୁମେ ମାନେ ଆହୁରି ମନକୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ଭାବିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର, ଶବ୍ଦ ସହ ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ। କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ନା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦକୁ ହେଲା, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ତ ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ଶବ୍ଦ, ତ ଏହାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଯୋଡିବା ଗାର ଟାଣିକି। ଯେମିତି କି ଆପଣା, ତ ଆପଣାର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ପର ହେଲା। ଦୁଃଖ,
ଦୁଃଖର ସୁଖ, ହସ ହସର କାନ୍ଦ। ତାପରେ ଖୋଳିବା, ଖୋଳିବାର ପୋତିବା ବିପରୀତ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଳସୁଆ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମୀ ହବ ନା ଅଳସୁଆ ହବ? ଜମା ବି ଅଳସୁଆ ହବନି, ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବ ହେଲା। ପରିଶ୍ରମ ହେଲେ କଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର, ତଳ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଏକା ପରି ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ ସେଗୁଡିକୁ ଲେଖ। ତ ସରା, ସରା ଭଳିଆ ଏକା ଭଳି ଶୁଭୁଛି, ଏଇଠି କଣ ଅଛି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ସରା, ତାପରେ କଣ ହେଇଯିବ? ପରା। ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ପରା ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଲେଖିବା କଣ? ତ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବା କଣ? ମାଟି ଅଛି ହେଲା, ତ ଏଇଠି ଲେଖିବା ମାଟି, ସେଇଭଳିଆ ଶୁଭୁଥିବା କଣ? ପାଟି ହେଲା। ତାପରେ କେତେ, କେତେ ଅଛି ସେଇଭଳି ତୋତେ, ଏଠି ଲେଖିବା କେତେ ତୋତେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ହସି, ବସି ହେଲା, ହସି ବସି ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ କଣ କରିବ? ଏଇଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ପାଇ ଯାଇ, ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ କଣ? ପାଇ ଯାଇ ହେଲା, ପାଇ ଯାଇ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ତୁମମାନେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର, କବିତାକୁ ପଢି ଖାଲି ଜାଗା ପୂରଣ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମ କବିତାରେ ଅଛି ହେଲା। ମାଟିକୁ ଖୋଳି ଡ୍ୟାସ ଡ୍ୟାସ ସୁନା, ଡ୍ୟାସ କ୍ଷେତରୁ ନୀତି ଡ୍ୟାସ ଦାନା। ତ ଏଇଭଳି ମାଟିର ମୂଲ ତାହେଲେ ହେଲା ଡ୍ୟାସ ଡ୍ୟାସ ମା, ମାଟିର ବିନା ଡ୍ୟାସ ଆମର। ଏଇଠି କଣ କରିବା? ଏଇ ଦିଟା କବିତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କବିତାକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଛି, ମାଟିକୁ ଖୋଳି ପାଉରେ ଆଣି କୋଇଲା ହୀରା ସୁନା, କୃଷକ ଭାଇ କ୍ଷେତରୁ ନୀତି ଫଳାଏ କେତେ ଦାନା ହେଲା। ତ ଏଇ କବିତାଟି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ କବିତାଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବ। ମାଟିର ବିନା ମିଳେନି ଦାନା, ମାଟି ସବୁରି ସାହା। ମାଟି ସବୁରି ସାହା ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ସାହା ଅଟେ। ତାର ମମତା ଅମୂଲ ମୂଲ, ମାଟି ଆମରି ମା। ଏଭଳି ତୁମେ କଣ ଦୁଇଟି କବିତା ଲେଖିଦବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ବହୁ ବଚନ ରୂପ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁ ବଚନ ରୂପ ଲେଖିବା। ତୁମମାନେ ଏକ ବଚନ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ବହୁ ବଚନ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଏକ ବଚନର ସଂକେତ ହଉଛି କଣ? ଟି ହେଲା, ତା, ଟିଏ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି, ଗଛଟି, ବୃକ୍ଷଟି, ନଦୀଟି। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ? ଏକ ବଚନର ସଂକେତ। ସେଇଭଳି ବହୁ ବଚନର ସଂକେତ କଣ? ମାନେ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡାକ ହେଲା, ସଭିଏ, ପଲେ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ପିଲାମାନେ? ବହୁ ବଚନର ସଂକେତ। ତେଣୁ ଏଠି ଏକ ବଚନ ଦେଇଛି, ଆମେ ବହୁ ବଚନ କରିବା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ, ଏଠି ଅନେକ ଫୁଲ, ବହୁତ ଫୁଲ ବହୁ ବଚନରେ। ତ ସେଇଭଳି ଦେଖ ଟି, ପିଲାଟି ହେଲେ ଏକ ବଚନ, ତ ତାର ବହୁ ବଚନ କଣ ହେଇଯିବ? ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ସରାଟିଏ, ତ ସରାଟିଏ ଅଛି, ସରା ଗୁଡ଼ିକ, ସରା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅନେକ ସରା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ନଦୀଟି, ନଦୀଟି ଅଛି, ତ ବହୁ ବଚନ ହେଇଯିବ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଏମିତି ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନ ତୁମମାନେ ସବୁ କରିବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଆସ ଖେଳିବା। 1 ନମ୍ବର, କବିତାରେ ମାଟିରୁ ତିଆରି କେତେକ ଜିନିଷ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ନାମ ଗୁଡିକ ତଳ ସାରଣୀରୁ ଖୋଜି ଗୋଲ ବୁଲା। ତ ମାଟିରୁ ତିଆରି କେତେକ ଜିନିଷର ନାମ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ପଜଲ ଭିତରେ ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା? ଖୋଜିକିନି ବାହାର କରିବା। ମାଟି ରିଲେଟେଡ କଣ ସବୁ ଜିନିଷର ନାମ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପଲମ, ପଲମ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ସେଇଭଳି କଣ କରିବା? ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯୋଡି ପାରିବା କଣ?
ମାଠିଆ ହେଲା, ମାଠିଆ କରିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ତ ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବା? ଏଇଠି ଦେଖ କରିପାରିବା ଦୀପ ହେଲା, ଦୀପ କରିପାରିବା। ସେମିତି ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ ମାଟିରୁ ତିଆରି କୁହ? ଏଇଠି ହାଣ୍ଡି ହେଲା, ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ମାଟିରୁ ତିଆରି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆହୁରି ହେଇପାରିବ, ଏଇଠି ଦେଖ ତ ଏଇଠି ଚୁଲି ହେଇପାରିବ ହେଲା, ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ମାଟିରୁ ତିଆରି। ତ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ସରା ମଧ୍ୟ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଲା, ସରା। ତ ଏଇଭଳି ତୁମାନେ ସବୁ କଣ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ମାଟି ରିଲେଟେଡ, ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ପାଅ ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ତୁମେ ମାଟି ଚକଟି ଦୀପ ତିଆରି କରିବ। ତ ମାଟିକୁ ଚକଟି ଦୀପ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ମାଟି ଚକଟିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ପାଣି ପାଇପାରିବ? ତାହେଲେ ମାଟି ଚକଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରୁ କଣ ପାଣି ଆଣିପାରିବା ହେଲା, ପାଣି ପାଇପାରିବା। ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛି ନଈ, ତାପରେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ପୋଖରୀ ହେଲା, ପୋଖରୀ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ହବ କୁହ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ କହିବ ହେଲା। ମୁଁ ଆହୁରି କହିଦଉଛି ମଧ୍ୟ, କୂଅ ହେଲା। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ହେଇଯିବ ନଳକୂଅ ହେଲା, ବା ନଳକୂପ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କୋଉଠୁ ତୁମେ ପୁଣି ମାଟି ଚକଟିବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିପାରିବ? ଝରଣାରୁ ଆଣିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ଝରଣା। ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଆଜିକାଲିକା ଟ୍ୟାପ ରୁ ଆଣିପାରିବ ହେଲା, ଏବେ ତ ସବୁଆଡେ ଟ୍ୟାପ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଟ୍ୟାପ ରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବ। ତ ଏଇଭଳି ତୁମେ ମାଟି ଚକଟିବା ପାଇଁ ପାଣି ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ସବୁ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ 3 ନମ୍ବର, ମାଟିରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଜିନିଷର ଚିତ୍ର କର ଓ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମାଟିରେ ତିଆରି କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ତ ଜିନିଷ ସବୁ ତୁମକୁ ଯୋଉଗୁଡିକ ମାଟିରୁ ସବୁ ତିଆରି, ଯେମିତି କି କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲଦାନୀ, ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ଦୀପ, କଳସ ସବୁ ମାଠିଆ ଇତ୍ୟାଦି କଣ ମାଟିରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ କରିବ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଦଉଛି କଣ ଦୀପ ହେଲା। ତ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ଦୀପ ଏମିତି କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଭଲ ସେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କରିପାରିବ ଯେମିତି କଳସ ହେଲା, କଳସ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଭଳି କରିଦେଇଛି। ତ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କରିକିନି ତାକୁ କଣ କରିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ ହେଲା। ଭଲସେ କଣ କରିବ, ରଙ୍ଗ ଦେବ ହେଲା। ତ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ କଣ କରିବ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି କି ଯୋଉ ଘୋଡଣି କରିପାରିବ ଗୋଲିଆ ହେଲା। ତ ସବୁ ଯାହା କରିବ କରିକି ରଙ୍ଗ ଦବ, ଏଇଟା ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ତୁମେ ଚିତ୍ର କରିବ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ କେମିତି ଭଲ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ମାଟି ଦୀପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତଳେ କେତେକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ କଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? ତ ସେଗୁଡିକ କ୍ରମରେ ଲେଖିବ। ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଏଗୁଡିକ ଦେଇଛି, ତୁମେ କ୍ରମରେ ଲେଖିବ। ତ କ୍ରମରେ ଯଦି ଲେଖିବା ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ନା ନାଇଁ? ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଲେଖିଦବ, 1ରେ ବିଲରୁ ମାଟି ଆଣିବା, ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ବିଲରୁ ମାଟି ଆଣିବା, ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ଲେଖିଦବ। ମାଟି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବ, ମାଟିକୁ ପାଣି ପକେଇକି କଣ କରିବ, ବତୁରାଇବ ହେଲା। ଏଇଟା 2ରେ ଲେଖିଦବ ଏଇଠି ହେଲା, 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ବତୁରାଇଲା ପରେ କଣ କରିବ, ମାଟିକି ଚକଡିବ, ଏଇଟାକୁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବ, ଚକୁଡି ସାରିଲା ପରେ ତ ଚକଡା ମାଟିରେ କଣ କରିବ, ଦୀପ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ଏଇଟା 4ରେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବ, ଦୀପକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବ, ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ କ୍ରମରେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ନମ୍ବରିଂ କରିଦେଲି, ତୁମମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ନମ୍ବରିଂ କରିକି ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ରମରେ। 5 ନମ୍ବର, ଆସ ଚଢେଇଟିକୁ ତା ବସାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା, ଗାର ଟାଣେ ବାଟ କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଚଢେଇ ଅଛି ହେଲା,
ତ ସେ କଣ କରୁଛି ତା ବସା ଦେଖ ଏଇପଟେ ଦେଇଛି କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଶେଷରେ ବସା ଦେଇଛି ହେଲା ତ ଏଠି ଚଢେଇ ଅଛି ସେ କେମିତି ଆସିବ ତା ବସା ପାଖକୁ ଏଠି ତ ସବୁଆଡେ ବାଟ ଅଛି ତ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ସେ ଆସିବ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାଟ ହେଲା ଏଇଠି ତେଣୁ ସେ କୋଉଠିକି ଆସିବ ଦେଖ ବସା ଆସିକି ଏଠି ହେଲାଣି ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଏମିତି ଆସିବ ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି ଆସିକି ପୁଣି ଏମିତି ଆସିକି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଏଇଠି ଆସିବ ହେଲା ତା ବସା ଆସିକି ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲ ତ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠି ମତେ ତ କାହିଁ ଆଉ କୋଉଠି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାଟ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ତ ଯଦି ଏଇ ଚଢେଇ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଚଢେଇ ତ ତାର ଏଇଠି ଫାଙ୍କାରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଆସିବି ଆଉ ହେଲା ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ତୁମେ ଦିନେ ଦୋକାନକୁ ମାଠିଆ କିଣିବାକୁ ଆସିଛ ତ ତମେ ଦି ଜଣ କଣ କରୁଛ ଦୋକାନକୁ ଯିବ ମାଠିଆ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ତ ଦୋକାନ ଏଠି ବସିଛି ଦେଖ ମାଠିଆ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତ ଦୋକାନୀ ସହ କଥା ହୋଇ ମାଠିଆ କିଣିବ ତ ଦୋକାନୀ ସହିତ କିଛି କଥା ହବ ନା ନାଇଁ ଯାଇକି ମାଠିଆ ଯେହେତୁ କିଣିବ କଣ ଧରିଥିବ ଆଉ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ କି ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ ନା ତେଣୁ କଣ କରିବ ଯେହେତୁ ସେ ମାଠିଆ ବିକୁଛନ୍ତି ମଉସା ଜଣକ ତେଣୁ ଏଠି କଣ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମଉସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକିବା ହେଲା ତ ମଉସା ମାଠିଆ ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଭଲ ମାଠିଆ ଦେଲେ ଏଇଆ କହିବ ନା ନାଇଁ ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ମଉସା ମାଠିଆ ଗୋଟେ ହେଲା ଲେଖ ମାଠିଆ ମାଠିଆ ଗୋଟାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ତ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହିସାରିବ ତାହେଲେ ସେ ମଉସା ଜଣକ ପୁଣି କହିବେ ନା ନାଇଁ ତ ଏଇଠି ତୁମେ କହିସାରିଲ ତାପରେ ମଉସା ଏଠି କହିବେ ହେଲା କଣ କହିବେ ନା ପିଲାମାନେ ମାଠିଆ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଦବ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ମାଠିଆ ଗୋଟେ କୁ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା 100 ଟଙ୍କା ତ ତୁମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଶେଷରେ ମାଠିଆ ଗୋଟେ ଆଣିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏହା ଲେଖିଦେବ ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଆସ ତିଆରି କରିବା ଚଢେଇ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ଦେଇଛି ଚଢେଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା କାଗଜ ହେଲା ଖବର କାଗଜ ଆଣିବ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଉ କଇଁଚି ଆଣିବ କାଟିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ବୋତାମ ଅଠା ଆଉ ଫେଭିକଲ ହେଲା ସ୍କେଚ ପେନ୍ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ଆଉ ଚୁଡି ଆଣିବ ହେଲା ତ ଏଇଠି ଦେଖ କେମିତି ଭାଙ୍ଗ 1ରେ କଣ କରାଯାଇଛି ଗୋଲ କଲର ପେପର ଟି ଅଣାଯାଇଛି ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ତାପରେ ଏଭଳି 3ରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ତାପରେ 4ରେ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି 5ରେ ଏମିତି 6ରେ ଦେଖ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି 7ରେ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଯାଇକି ପୁଣି ତା ସହିତ କଣ କଲର ଜିନିଷ ସବୁ ଏଗୁଡିକ କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଶେଷରେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇଟି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ତୁମମାନେ ଭାଙ୍ଗିବ ହେଲା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଚଢେଇ ଚିତ୍ର କରିବ ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଶୁଣ ବୁଝ ଓ କୁହ ଶୁଣିବା ବୁଝିବା ତାପରେ ଯାଇକି କହିବା ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଗୁହାଳେ ରୁହେ ମୁଁ ଘାସକୁ ଖାଏ ବଳ ବଢେ ମୋର କ୍ଷୀର ଯେ ପିଏ କହିଲ ପିଲେ ମୁହଁଟେ କିଏ ତ ଗୁହାଳେ ରହେ ହେଲା ଆଉ ଘାସକୁ ଖାଏ ଆଉ ତାର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କଣ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ହେଲା କହିଲ ପିଲେ ମୁଁ କିଏ ତ ପିଲାମାନେ କିଏ ଭାବୁଛ କି ବଳଦ ନାଇଁ ସେ ପୁଣି କହିଛି ବା ମୋର କ୍ଷୀର ଯେ ପିଏ ଅର୍ଥାତ ଏଠି ପିଲାମାନେ କିଏ କ୍ଷୀର ଦିଏ ଆମକୁ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଗାଈ ହେଲା ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦବ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହାତ ନାହିଁ ମୋର ଗୋଡ 10ଟା ପାଣିରେ ରହିବି ଟାଣ ଦେହଟା କହିଲେ ପିଲେ ମୋର ନାମଟା ହାତ ନାହିଁ ମୋର ଗୋଡ 10ଟା ତାର ହାତ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଡ ହଉଛି 10ଟା ପୁଣି କହୁଛି ସେ ପାଣିରେ ରହେ ଆଉ ତା ଦେହଟା ପୁରା ଟାଣ ହେଲା ତାହେଲେ ନାମଟା ପିଲାମାନେ କଣ ନାମଟା ହଉଛି କଙ୍କଡା ପିଲାମାନେ କଙ୍କଡା ଖାଇବାକୁ ମଜା ଆସେ ନା ନାଇଁ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଜା ଆସୁଥିବ ତ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଉତ୍ତରରେ କଙ୍କଡା ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ମାଲିକ ଘରକୁ ଜଗିକି ଥାଏ ଅଚିହ୍ନା ଦେଖିଲେ ତଡି ଦିଏ କହିଲେ ପିଲେ
तो कहला पिले मु अटे किए मालिक घर को जगिकी थाए अचिन्ह देखिले तड़िनी दिए मालिक घर को सब बेले जगिकी थाए आ अचिन्ह लोक किए आसिले कौन करे तड़ी दिए अर्थात भूभू होइकी ढुके ना नहीं कहला पिले से होची किए कुकुर तुम मानक घरे सब कुकुर रखिछ ना नहीं कुकुर यार उत्तर ही जो है आंब बौलिले गीत मु गाए कला देह मोर काउ मु नुहे कहले पिले मु अटे किए तो आंब बौलिले गीत तो आंब जेते छोट छोट बौल दिए हला आंबर जेते फूल कसी आसे आंब गछर तो सेते कौन से गीत गाए कला देह किंतु काउ नुहे तो कि पिला माने से होची कोइली हला नेक्स्ट तापरे पानी रे खेल मु पानी रे रुहे पानी बिना मोर जीवन जाए कहलो पिले मु अटे किए तो जानिचो जल की रानी के जल की रानी मछली तो पानी रे रुहे पानी रे खेले पानी ऊपर को आसले से मर जाए ना नहीं तुम से होची माछ तो ये देख पिला माने गोटे तुम मानक पई सुंदर भागवत बाणी देछि मने रखिबो धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि तो यह हमर भागवत रे कहा जाइछि तो पिला माने वीडियोटी बुझि पाले कि नै प्रश्न उत्तर गुडी को मते कमेंट रे निश्चित भाव रे जणैबो हला आउ तुमरो सुंदर सुंदर नाम मते मध्य कमेंट रे जणैबो हला तो आज पे रहउछि थैंक यू।